الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها. استقيموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي وبحمده. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها.
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزيد فلا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام بالله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا كما صليت وعلى آل إبراهيم وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وبلائها ومصيبتها وفتنتها ومن سائر ظلمات أعدائنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام الصحة والعافية وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, subuh hari ini subuh hari yang ke-11 dari bulan suci Ramadan tahun ini. Ini artinya sudah sepertiga, 10 hari telah berlalu dari perjalanan Ramadan 1447 Hijriah. Sudah layak kita untuk mengevaluasi atau melihat-lihat lagi dari yang sudah dilalui. 10 hari pertama itu sudah berusaha maksimal belum untuk mengisi Ramadan dengan ibadah? Sudah bersungguh-sungguh belum? Target yang diniatkan sudah nampak tanda-tanda tercapai atau tidak? Karena dengan mengevaluasi kita kemudian mudah-mudahan di sisa waktu bisa memperbaiki, yang kurang kita tambah, yang belum bagus kita bagusi, agar nanti catatan Ramadan itu bagus dan digolongkan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah insyaallah Ramadannya. Karena rumusan Ramadan itu kita sudah sama tahu, makin dia ke penghujung makin istimewa. Karena istimewanya itu juga perjuangan untuk husnul khotimah Ramadan itu juga tidak kalah beratnya. Karenanya kita saling menguatkan, saling mengingatkan, sekaligus juga mempertajam dengan doa, meminta kepada Allah. Saya selalu mengulang-ulang doa ini untuk kita lafadzkan, doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan doa ini sangat relate ya, atau punya korelasi yang kuat dengan ibadah Ramadan. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Ini kalimatnya, diksinya juga bagus. Nabi ngajarkan kita mengakui kerendah hatian bahwa ibadah yang kita buat hakikatnya atas pertolongan Allah. Tolong aku ya Allah. Apa yang kita minta tolong dengan Allah? Ala dzikrika, mudah mengingat Allah. Wa syukrika, pandai bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik. Nah, kalimat terakhir ini yang istimewa. Mampu mempersembahkan ibadah yang terbaik. Dan Ramadan ini momentum paling istimewa kalau nak mempersembahkan ibadah yang terbaik. Inilah bulannya kalau kita nak panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengevaluasi, memuhasabah 10 hari perjalanan Ramadan, silahkan masing-masing merenungkan untuk kemudian nanti di sisa waktu Ramadan 20 hari ya. Insya Allah masih cukup waktu memperbaiki apa-apa yang kurang dan menambahi dengan nilai ibadah yang lebih baik dan berkualitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusus tema hari ini seperti yang dipinta, kita skip dulu yang rutinan kita pada Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, untuk kemudian membahas tentang puasa, dan saya kebagian diminta untuk menyampaikan puasa ini dalam bentang sejarahnya. Jadi ada ayat Quran yang bicara tentang puasa dan Ramadan itu di dua tempat.
Jadi kalau kita nak buka, Ustadz, di mana ayat Quran yang bicara tentang puasa atau Ramadan? Dua tempat. Pertama di surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 183 sampai 187. Jadi berturut-turut itu 5 ayat. 183, 184, 185, 186, 187. Dan satu lagi yang terpisah khusus membahas Lailatul Qadar, yaitu di surat Al-Qadar. Nah, jadi ada dua tempat ini, Al-Baqarah 183 sampai 187 dan suratul Qadar. Dan bicara tentang puasa dalam bentang sejarah, maka itu nanti kita temukan kalimatnya di dalam ayat yang paling populer tentang puasa itu sendiri, yaitu di surat Al-Baqarah 183. Sering kita dengar dan hafal ya. Tadi juga dibacakan dalam salat, dibaca juga di muqaddimah kajian subuh ini. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana tentang puasa dalam bentang sejarahnya? Di kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ayat itu kan kalau diartikan, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Nah, kan orang-orang sebelum kamu itu berarti bentang sejarah itu. Artinya puasa itu selain kita umat Nabi Muhammad juga dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang akan kita ulik-ulik sedikit atau kita kaji dalam kajian subuh hari ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan kalimat yang sering kita dengar itu. Dikata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ngapa Allah nyebut umat-umat sebelum kita? Lalu apa hikmahnya dan apa makna sejarah begitu? Puasa ini bagi iman kita hari ini. Nah, paling tidak kalau diturunkan 3 pertanyaan itu ya. Ngapa Allah nyebut umat-umat sebelum kita? Hikmahnya apa? Dan apa korelasinya dengan iman kita hari ini dari sejarah puasa orang-orang terdahulu sampai puasa kita di bulan suci Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harapannya nanti kita bukan puasa itu sekedar nahan lapar, tapi memang macam perjalanan ruhani, spiritual, nyambung dengan nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Ini hikmah yang kita ingin petik dan kita ingin ambil ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mufassirun atau ulama-ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir yang terkenal dengan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, atau orang populer nyebutnya tafsir Ibnu Katsir, itu menjelaskan bahwa ayat ini yang 183 ini itu nak nunjukkan pertama, puasa bukan syariat yang baru. Yang kedua, puasa itu ibadah lintas zaman. Dan yang ketiga, puasa itu menjadi tradisi spiritual para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan puasa ini itu telah dikenal sejak Nabiullah Adam alaihi salam menurut sebahagian riwayat. Namun yang jelas dan kuat dalilnya itu nanti kita akan lihat ya. Tapi satu, ini menunjukkan bahwa hal penting itu bahwa puasa itu adalah bahasa universal, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk penghambaan kita sebagai makhluk di hadapan Allah sebagai Khalik. Jadi bukan kita umat Nabi Muhammad yang kenal puasa itu. Sebelum umat Nabi Muhammad itu orang lah kenal dengan bentuk puasa, siam ataupun saum. Nah, mari kita lihat misalnya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 142
di situ kita temukan tentang cerita Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan di situ, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam dan kami sempurnakan dengan 10 malam lagi. 30 tambah 10 berarti 40. Apa 40 ini? Para mufassir menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu berpuasa 40 hari dulu sebelum terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum terima Taurat itu, kitab suci yang Allah turunkan untuk beliau alaihi salam, itu Nabi Musa melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Kita bisa lihat sebagai renungan, sebelum beliau alaihi salam Nabi Musa nerima kitab suci, jadi membersihkan diri dulu, tazkiyatun nafas dengan puasa. Sebelum nanti, kan Nabi Musa ini terkenal dengan kalimullah, yang berdialog dengan Allah. Jadi sebelum dialog dengan Allah, mensucikan diri terlebih dahulu. Zahir dengan puasa, jiwa itu dengan ia rasa lapar itu. Sehingga puasa itu menjadi proses pensucian diri, tazkiyah, dan persiapan untuk menerima cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kemudian ada yang mengatakan kalau Musa saja berpuasa sebelum menerima Taurat, maka bagaimana dengan kita yang misalnya ingin menerima cahaya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Maka puasa memang relate sekali ya, berhubungan nian dengan mengaji, mentadaburi, dan memahami nilai dan kandungan Al-Quran. Itu puasa Nabi Musa alaihi salam. Lalu berikutnya yang paling terkenal di kita, paling tidak kita tahu ada jenis puasa ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan sanad keduanya sampailah kepada sahabat Abdullah ibnu Amr, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyami Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah itu adalah puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bentuknya bagaimana? Puasa sehari, berbuka sehari. Nah itulah yang kita kenali hari ini ya. Kalau mungkin ada di antara jamaah atau yang mendengar ini, Ustaz si fulan puasa Daud. Ya, maksudnya puasa Daud itu puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Sebab tak ada Daud selain Nabiullah Daud sebelum itu. Maka orang yang mengamalkan puasa Nabi Daud dengan puasa sehari, berbuka sehari, itu berarti merujuk kepada puasa Nabiullah Daud alaihi salam, ayah kepada Nabiullah Sulaiman. Ya, artinya kan orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilabeli puasa Nabiullah Daud itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik puasa sunnah. Nah ini kan nak nunjukkan sama macam tadi bahwa puasa itu jalan spiritual para nabi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memuji jenis dan cara puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Jadi puasa ini bukan sekedar kewajiban, nanti kita bisa sampai ke situ juga kesimpulannya, tetapi bentuk dan jalan cinta seorang hamba kepada Allah sebagai sang pencipta. Ini ya, dapat dua contohnya, puasa Nabi Musa, puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Lalu berikutnya puasa Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi dalam tradisi Bani Israel dan Nasrani yang awal-awal itu juga dikenal jenis puasa yang panjang sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Dalam Al-Quran juga misalnya diceritakan kisah tentang ibu Nabi Isa, siapa? Maryam alaihassalam. Nanti di surat Maryam itu kita ketemu kalimat ketika Bunda Maryam ini
mengucap nazar. Jadi bahkan bentuknya nazar. Apa kata Bunda Maryam alaihissalam? Inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar puasa, saum, untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi puasa dengan niat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah yang Maha Penuh Kasih. Nanti kemudian kita akan lihat khusus untuk yang disebutkan tentang Ibunda Maryam ini, puasanya itu adalah puasa berbicara. Nanti di situ kan dilanjutkan, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak bakal ngomong dengan manusia beberapa hari. Nah, jadi puasa dari berbicara. Nah, puasa dari berbicara itu juga maknanya saum. Ada kalimat saum tadi yang bermakna puasa, walaupun puasanya itu yang dimaksud adalah puasa bicara. Nah, ya, ini juga nanti menunjukkan bahwa ya puasa itu bisa jadi juga dalam bentang sejarah itu bukan sekedar nahan lapar, tapi juga nahan lisan, nafsu, syahwat. Kan itu juga esensi puasa kita hari ini. Kita nih puasa Ramadan bukan cuma nahan lapar, nahan minum, nahan tidak berhubungan, tapi juga kan nahan mulut. Jangan sampai ngomong yang tak bagus, jangan sampai ghibah, jangan sampai namimah, jangan sampai menjelekkan orang dan sebagainya. Nah, ini jadi mirip-mirip dengan jenis puasanya Bunda Maryam alaihissalam yang ketika bernazar, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Nah, itu. Nah, itu ada berapa tuh? Puasa Nabi Musa, puasa Nabi Daud, puasa Nabi Isa di zaman itu, termasuk bunda kepada Nabi Isa sendiri yaitu Maryam alaihissalam. Lalu selanjutnya ada puasa dalam tradisi Yahudi juga Nasrani. Jadi sebelum Islam itu orang-orang Yahudi itu mengenal puasa di hari-hari tertentu. Mengenal puasa di hari-hari tertentu. Misalnya ada hari penebusan dosa misalnya begitu ya, yang mereka kemudian berpuasa di hari itu. Bahkan kita tahu dalam bentang sejarah ketika akhirnya ada syariat puasa sunnah Asyura, itu kan masyhur tuh cerita itu. Rasulullah ketika tiba di Madinah mendapati orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Lalu Nabi minta kepada sahabat, kepo Nabi ya, coba cari ngapa wong Yahudi di Madinah ini puasa di hari Asyura. Lalu kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhirnya dapat jawabannya itu. Ketika Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi Madinah itu puasa di hari tersebut, bahwa Nabi mereka puasa di hari Asyura mengenang, memperingati selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu ya, jadi mereka itu bersyukur dan mengenang peristiwa itu, sehingga akhirnya muncul kalimat yang menjadi dalil kemudian kita diminta puasa Asyura. Kata Nabi apa? Oh, kalau begitu kita umat Islam ini, pengikutku ini lebih berhak lagi untuk mengenang dan memperingati selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam dan umatnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, hanya nanti ya, ini kan sudah nih dalam bentang sejarah puasa Nabiullah Musa alaihissalam, puasa Nabiullah Daud alaihissalam, puasa tadi dalam makna bahasa seperti yang dilakukan oleh Bunda Maryam alaihissalam, atau juga puasanya orang Yahudi dan Nasrani ini. Tapi kemudian Islam datang, ketika kemudian diwajibkan kutiba alaikumus siyam, siamnya itu menjadi satu syariat paten untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu kemudian menjadi penyempurna puasa-puasa sebelumnya, sehingga nanti diluruskan niatnya, waktunya, tata caranya, tujuannya, begitu ya. Kalau tadi misalnya puasa Nabiullah Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, maka ketika syariat Islam datang sebulan penuh, waktunya juga tertentu, bulan suci Ramadan.
Puasanya juga bukan cuman saum seperti Bunda Maryam yang puasanya itu puasa nahan bicara. Yang kita sebetulnya juga dituntut hari ini kalau puasa Ramadan juga diminta hati-hati kalau bicara, tapi juga selain saum siam juga. Jadi kalimat puasa dalam Quran itu kadang-kadang kita ketemu kalimatnya bentuk siam, kadang-kadang bentuk saum. Kalau saum lebih umum. Macam kemudian saum yang dipakai kalimatnya oleh Ibunda Maryam alaihissalam tadi. Ya, dia bisa bermakna umum dalam bentuk menahan dari segi bahasa makna puasa. Nahan ngomong Ibunda Maryam, falan ukallimal yauma insiya. Tapi kalau sudah disebut siam, itulah yang menjadi syariat kita hari ini. Sudah jelas. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Dari kalimat sebelumnya tadi kita baca juga dalam salat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, dua penggal ini waktu puasa untuk kita puasa di bulan Ramadan ini. Makanlah kata Allah kalian semua dan minumlah kalian semua sehingga jelas perbedaan antara benang yang hitam dengan benang yang putih. Maksudnya itu dari siluet fajar itu kelihatan, oh lah masuk fajar, masuk waktu subuh, berarti berhenti makan, berhenti minum. Sampai kapan? Sampai bertemu waktu malam, terbenam matahari. Inilah kemudian menjadi syariat kita yang sudah paripurna hari ini, puasa yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, mulai dari fajar sampai terbenam matahari, dengan semua larangannya. Secara zahir tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan suami istri di siang Ramadan. Lalu kemudian juga diminta untuk menahan juga ketika puasa dari ngomong yang tidak benar, ya, dari bohong, dari kadzib, dari namimah, dari ghibah, dan semua perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, inilah bentuk syariat. Jadi ini makna dari kalimat kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena itu dalam Islam, setelah itu tadi diceritakan tentang sejarah bentuk-bentuk puasa, tujuan nabi-nabi terdahulu berpuasa. Nabi Musa sampai 40 hari sebelum menerima wahyu Taurat, ya. Nabi Daud mendekatkan diri dengan sehari puasa dengan sehari berbuka. Lalu Bunda Maryam untuk menjaga hati agar jangan sampai salah komentar, jangan sampai salah jawab, untuk kemudian dia puasa nahan bicara. Maka dalam Islam sudah ditetapkan oleh Allah tujuan puasa bulan suci Ramadan la'allakum tattaqun. Nah, itu ya. Jadi ayat ini walaupun pendek, masyhur, ternyata itu maknanya yang luas sekali, terutama puasa ini dalam bentang sejarah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita terangkan tadi kama kutiba alal ladzina min qablikumnya, sehingga kemudian kita bisa munculkan lagi pertanyaan, mengapa Allah menyebut umat-umat sebelumnya? Maka bisa kita ambil hikmah. Nah, hikmah ini kan bisa kita lihat dari berbagai sisinya, tergantung kita menangkap suatu kejadian, termasuk peristiwa puasa orang-orang terdahulu. Pertama, bahwa puasa itu menjadikan hati kita lebih tenang. Jadi kita macam ini ya, dengan tahu oh orang dulu itu sebelum kita juga puasa, berarti bukan kita baik yang puasa nih, kita tidak sendirian, kan tenang jadi gitu. Jadi macam orang ujian juga, nah budak-budak ujian tuh, dia ujian, ketika tahu angkatan sebelumnya juga ujian, sudah berarti ini tradisi yang sudah lama, ngapa nak takut? Begitulah lebih kurang ya, kalau ada ketakutan itu. Jadi kita bisa ambil hikmah agar hati lebih tenang. Oh, kita nih puasa, dulu juga orang lah puasa, begitu ya. Yang kedua, agar kita ini ngerasa bahwa kita ini satu barisan dengan mereka. Satu barisan itu maksudnya dengan kita berpuasa ini, berarti kita ini juga sama mengikuti jejaknya nabi-nabi, rasul-rasul dan umat terdahulu. Nabi Muhammad diminta puasa bulan Ramadan, oh ternyata Nabi Musa juga pernah puasa, Nabi Daud juga pernah puasa, ya, umat-umat terdahulu pernah juga puasa. Sehingga puasa ini apa? Menyambungkan kita dengan sejarah ketauhidan. Dalam hal ini adalah bentuk ibadah puasa
hamba-hamba Allah kepada Allah sebagai Khalik, Tuhan yang sama. Nah, yang ketiga, agar kemudian kita bisa ambil pelajaran, ada yang menjaga puasa, ada yang juga ngubah syariat begitu. Nah, Islam datang menyempurnakan. Ya, Islam itu datang menyempurnakan. Nah, ini ya hubungan antara sekaligus hikmah kita melihat bahwa kita hari ini puasa dan orang-orang terdahulu juga berpuasa. Maka kemudian masih ini kita ambil dari rentetan puasa-puasa dari umat terdahulu sampai kepada umat Nabi Muhammad, kita bisa belajar. Pertama, puasa itu macam madrasah. Jadi macam sekolah dia. Madrasah apa? Madrasah pengendalian diri. Jadi bukan sekedar nahan lapar, tapi juga ngalahkan hawa nafsu. Ini kan perkara-perkara yang halal galau ini, Pak. Makan halal, halal. Minum halal, halal. Berhubungan suami istri, halal. Tapi diminta, jangan makan dulu, jangan minum dulu, jangan berhubungan dulu dari fajar sampai terbenam matahari. Lumayan itu durasinya. Kalau konteks kita di Indonesia ini, rata-rata lebih kurang puasa kita sekitar 14 jam. Ya. Nah, itu kan mengendalikan diri paling tidak dalam waktu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Asal malam, asal beduk maghrib itu berbunyi, kan kemudian diminta untuk dibolehkan kembali yang tadi pada waktu siangnya itu dilarang. Yang kedua, kita bisa lihat, ambil pelajarannya, puasa itu jalan menuju kedekatan dengan Allah. Macam nabi-nabi yang kita ceritakan tadilah. Nabi Musa sebelum terima Taurat, bentuk tirakatnya itu puasa dulu 40 hari. Ya, puasa dulu 40 hari. Sehingga kemudian suasana spiritualnya sedang tinggi, batinnya siap menerima syariat itu atau kitab suci Taurat itu. Yang ketiga, kalau nak disebut puasa ini bahasa cinta, begitu ya. Jadi karena kita tahu nanti Allah menyebut puasa ini ibadah yang rahasia antara Ia sebagai pencipta dengan kita sebagai hamba. Jadi puasa ini rahasia antara kita hamba dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi itu kan disebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Maka kita tidak pernah tahu berapa balasan puasa kita sebagai hamba ini. Karena Allah sendiri yang nyebut dalam hadis qudsi itu, puasa itu untukku, maka aku dewek yang bakal membalasnya. Tidak macam kita kemudian sholat 5 waktu berjamaah disebut Nabi lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tidak macam misalnya sedekah yang disebutkan bisa sampai dilipat gandakan 700 kali lipat atau bahkan lipatan yang tak terhingganya. Puasa tidak pernah disebut. Ya, tergantung bentuk cinta Allah kepada seorang hamba atau keseriusan hamba itu menjalani ibadah puasa. Nah, itulah yang kemudian yang dia dapatkan. Jadi semakin bagus puasa seorang hamba, makin bagus juga insya Allah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan ya, saat kita misalnya nahan haus itu di siang hari itu Nabi Musa menahan diri 40 hari demi wahyu. Nabi Daud ya menahan diri demi cinta dengan Allah, sehari puasa sehari berbuka. Bunda Maryam alaihissalam menahan lisan demi ketaatan, jangan sampai jatuh dalam memaki, jangan sampai kemudian akhirnya marah dan sebagainya. Dan hari ini kita nahan lapar untuk apa? Apa cuma nunggu misalnya azan maghrib, misalnya begitu ya, atau misalnya kita ini sedang menapaki jejak para nabi, sebagaimana kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah panggilan sejarah. Maka seolah-olah Allah itu ingin berkata, kalian ini bukan generasi pertama yang diuji dengan lapar, tapi kalian ini adalah generasi yang dipilih Allah untuk menyempurnakannya, menyempurnakan ibadah puasa. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan puasa ini bukan ritual tahunan asak bertemu Ramadan nak puasa lagi, bukan cuman itu. Tapi kita memahami, oh puasa ini warisan para nabi.
Oh, puasa ini tradisi para kekasih Allah dan paling pentingnya jalan untuk menuju takwa. Maka semoga kita berpuasa ini kita ngerasa bahwa ini adalah sejarah panjang ketauhidan hamba-hamba Allah dari umat-umat terdahulu sampailah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu selalu kita minta dengan Allah, misalnya dalam doa itu, Allahumma ja'al siyamana siyamal muttaqin. Ya Allah, jadikan puasa kami puasanya orang-orang yang bertakwa. Wa qiyamana qiyamal mukhlisin. Qiyamnya kami ya Allah, salat tarawihnya kami ya Allah, bangun malamnya kami ya Allah adalah bangun malamnya, salatnya orang-orang yang ikhlas. Waj'alna mimman yasiruna ala khutal anbiya'i was salihin. Dan jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang meniti jalan para nabi dan orang-orang salih. Ya, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa dalam bentang sejarah sebagaimana tema yang dipinta sebagai bentuk tadabburan dalam ayat Quran suratul Baqarah 183, wabil khusus pada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Semoga menambah khazanah thaqafah Islamiyah, pengetahuan kita tentang syariat Islam yang mulia ini. Pada waktunya semoga menambah kualitas dan bagusnya ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita berpesan kembali seperti yang kita sampaikan di awal, sudah sepertiga Ramadan telah kita lalui, sudah layak untuk melihat-lihat dan mengevaluasi, memuhasabah dari waktu yang telah dilalui dan dijalani untuk di sisa waktu kita bagusi. Mudah-mudahan happy ending, husnul khotimah ibadah kita di Ramadan tahun ini, dan tercatat di sisi Allah termasuk Ramadan terbaik yang pernah kita temui. Termasuk meminta kepada Allah, semoga Allah rezekikan kita ibadah pada Lailatul Qadar, juga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, wallahul musta'an. Ada pertanyaan? Ada, boleh Pak? Naam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini pertanyaan saya mengenai sejarah Ustaz. Berbicara masalah. Nah, bagaimana orang-orang terdahulu atau masa Rasulullah, masa sahabat atau seterusnya di dalam menentukan awal atau akhir Ramadan. Apakah zaman dulu naik ke gunung, ke pantai untuk melihat anak bulan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya ya, dan bahasan yang tak habis-habisnya sebetulnya. Termasuk tahun ini akhirnya karena perbedaan cara memulai, ada yang puasa Kemis, yang kita sebut hari ini masuk hari ke-11. Mungkin ada juga yang Ustadz akulah hari ke-12. Oh, berarti dia puasanya Rebu, ya. Baik. Jadi penentuan awal bulan dalam syariat Islam ini itu kalau kita baca itu dengan ru'yatul hilal, dengan ru'yat. Hukum asalnya begitu. Di ayat yang kita baca tadi dalam sholat, rentetan ayat puasa di ayat ke 185-nya itu ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan syahr bulan hilalnya itu, falyasum, maka berpuasalah. Dan Rasul menguatkan dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihatnya, melihat hilal tadi, dan juga berbukalah akhiri puasa Ramadan juga dengan melihatnya. Fa in ghumma alaikum, kalau kemudian mendung atau tidak kelihatan, ya kaidahnya kan sudah disebut oleh Nabi, hilal itu di hari terakhir 29 bulan Hijriah, dalam hal ini bulan Sya'ban, fa akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Sama macam yang terakhir ini tadi, waktu hari Selasa tanggal berapa itu Masehinya,
sidang isbat untuk melihat malam tersebut. Itu kan salah satu 29 tuh Sya'ban. Ternyata hilal Ramadan tuh belum kelihatan. Ya, atau bisa jadi juga misalnya kelihatan tapi belum sampai batas ambang minimal yang ditetapkan. Akhirnya apa? Disempurnakan Sya'ban 30 hari, ya. Nah, ini. Nah, bagaimana prakteknya di zaman Nabi? Kan itu pertanyaannya tadi, ya. Jadi sahabat itu mengamati ufuk barat ya setelah maghrib, sama macam sidang isbat itulah sebetulnya metodenya itu, ya. Jadi kalau ada yang melihat hilal, ngelapor dengan Nabi SAW, kesaksiannya diterima oleh Nabi, maka Nabi perintahkan umat untuk puasa, ya. Misal ada riwayat dalam Ibnu Umar itu dikatakan akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal fasama wa amara nas. Jadi aku ngabarkan kepada Nabi, kata Ibnu Umar ini, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa aku melihat bulan, melihat hilal, maka beliau puasa dan memerintahkan manusia untuk puasa. Jadi kalau dulu sederhana sebetulnya, tidak pakai apa itu teropong tuh, teleskop, tidak pakai teleskop, tidak pakai hisab modern gitu. Jadi hanya mata zahir yang jujur dan hati yang bertakwa. Nah, kalau misalnya dihubungkan, apakah mereka menggunakan ilmu hisab? Kalau dalam bentang sejarah itu, orang Arab itu kan terkenal sebagai umat yang ummi begitu. Jadi mereka tidak mengandalkan perhitungan astronomi yang rumit begitu, ya. Bisa jadi juga karena perkembangan pengetahuan dan sebagainya, sehingga kemudian di dalam hadis itu Nabi pernah nyebut kita ini adalah umat yang ummi, tidak nulis, tidak ngitung bulan itu macam ini dan macam ini. Jadi maksudnya penentuan bulan Hijriah itu memang observasinya observasi visual, ru'yat tadi itu, ya, ru'yat. Jadi tidak bergantung hisab atau kalkulasi yang rumit begitu. Nah, ini bukan berarti Islam menolak ilmu falak misalnya, ilmu falak modern sekarang yang dipakai dalam metode hisab. Saudara-saudara kita yang memakai itu hanya memang metode yang dari sanonyo, ya. Yang dipakai itu adalah dengan ru'yat, bukan hisab murni. Nah, bagaimana kemudian kita lebarkan dikit lagi, ya. Generasi para sahabat setelah Nabi SAW, misal di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, sebagai generasi yang paling dekat dengan Nabi. Jadi sama, karena masih dekatnya dengan Nabi, metode itu masih dipakai terus. Dan sebetulnya sampai hari ini kan ru'yat itu. Sidang isbat itu kan patokan utamanya itu ru'yat. Nah, menunggu dulu, baru nanti dimusyawarahkan. Jadi dalam masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun tetap nunggu ru'yatul hilal. Ya, jadi gubernur wilayah itu melaporkan hasil dari pengamatan, baru kemudian ketok palu khalifah mengumumkan keputusan. Ketemu dalam misalnya riwayat Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, macam sistem administrasi Hijriah ini kan baru dibukukan zaman beliau. Kita mengenal 1447 Hijriah ini, itu sejarahnya, itu jasanya siapa? Sayyidina Umar. Zaman Nabi belum ada, tahun 1 Hijriah belum. Ya, mereka cuma mengenal bulan-bulan tanpa mengenal sebutan tahun. Kita tahu 1447 ini yang netapkannya itu zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Cuman beliau mengambil pangkal 1 Hijriahnya itu peristiwa hijrah Nabi. Tinggal dihitung pada waktu zaman beliau sudah berapa Hijriah. Sampailah hari ini 1447. Jadi kalau kita ngitung 1447 hari ini, itu artinya 1447 tahun yang lalu peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, zaman Khalifah Umar ibn Al-Khattab, administrasi Hijriah ini mulai dibakukan. Jadi diresmikan, ya, penetapan kalender Hijriah. Tahun itu kalau tidak salah 17 Hijriah. Waktu Sayyidina Umar menetapkan itulah 17 Hijriah langsung. Jadi ada jarak dari Nabi hijrah ke beliau sebagai khalifah yang waktu itu menetapkan tahun tersebut, itu sudah 17 Hijriah. Nah, sama penentuan awal bulannya tetap dengan ru'yat. Tetap dengan ru'yat, ya. Nah, menariknya pernah juga, ini kita baca juga, terjadi macam perbedaan ru'yat antara orang Syam. Orang Syam ini kalau disebut hari ini kawasannya Yordan, Palestina, Suriah, ya.
Mungkin juga masuk Yaman, ini yang hari ini atau mulai kemarin agak mulai panas lagi ya. Saya tidak bicara itu, nanti silakan cari-cari tentang kejadian terkini di geopolitik terutama di kawasan Timur Tengah ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga, terutama yang sedang umroh atau bakal umroh atau bahkan haji. Mudah-mudahan cepat selesai, jangan sampai mengganggu keamanan internasional ya. Jadi zaman dulu orang Syam dengan Madinah pernah terjadi dalam perbedaan ru'yat. Zaman sahabat nih ya. Artinya kemudian pernah terjadi perbedaan itu. Nanti dalam kisah-kisah sahabat itu, kisah ini disebut kisah Quraib kalau tidak salah itu ya. Kisah itu disebut kisah Quraib. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar bin Khattab, itu dak meloi ru'yat orang Syams karena perbedaan matla. Jadi lokasi terbit bulan. Nah, itulah kenapa kemudian hari ini bisa jadi perbedaan antara kita di sini dengan negeri yang lain karena perbedaannya di matla. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Sama macam hari ini. Saudi misalnya memulai puasanya hari Rebu, kita Kemis. Jangankan Saudi dengan Indonesia yang terpisah berapa kilometer, ada juga beberapa negara Arab, kalau tidak salah Mesir juga memulai puasa hari Kemis. Lah berbeda karena perbedaan matla. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sejak dulu ya perbedaan dalam teknis ru'yat itu sudah ada, tapi semua dalam koridor sunnah. Hanya saja saya lihat dalam negeri-negeri yang lain itu, kebangsaan kita hari ini, patokan mereka itu adalah keputusan pemerintah. Jadi kalau ada perbedaan di wilayah tersebut dalam pemerintahan yang sama, kerajaan yang sama, yang dijadikan patokan adalah keputusan pemerintah. Sehingga tidak pernah kita temui dalam satu wilayah negeri itu ada yang puasa duluan, ada yang belakangan. Ya, tidak seperti di kita. Kita ini memang agak lemah suasana beragama itu. Ya, kalau pemerintah kan ngumumkan hari Kamis, tapi sudah ada yang puasa Rebu. Ya, yang agak nguna-nguna lah, ada yang puasa hari Selasa kan. Iya, ada yang 3 hari sebelum itu. Nah, itu tak usah dimeloi itu ya. Ya, sebab puasa ini kalau tidak 29, kalau tidak 30 ya. Ya, nah jadi itu kita sikapi dengan hikmah. Ini ringkasnya saja, nanti kan pasti ada klaim-klaim ya. Oh ini panjang ya. Satu tema lagi gitu, dan harus mendatangkan yang memang betul ahli dalam bidang itu. Hanya saja kita masih berharap mudah-mudahan walaupun memulainya tidak bareng, masih ada harapan mengakhirinya bareng. Kalau lihat Almanak itu kalender, tanggal merah tanggal berapa? 20 20 kalau tidak salah tanggal merah itu. 19 itu tanggal merah juga, tapi hari raya wong sebelah pula itu. Iya, kita 20-nya tanggal merah saya lihat. Nah, 20 hari Jumat. Kalau kita lebaran juga 20, bareng itu dengan yang puasa Rebu. Sebab yang puasa Rebu telah menetapkan lebarannya tanggal 20. Pas itu 30 hari. Kalau kita nanti sidang isbat menetapkan tanggal 20 juga, berarti kita yang puasa Kemis puasanya 29 hari. Ya, insya Allah pas kalau lah itu. Karena Hijriah itu kalau tidak 29, kalau tidak 30 ya. Nah, kalau dia lah 31, nah baru itu nguna-nguna tadi itu ya, ini keluar ini ya. Atau puasa 28 hari misalnya, 27 hari itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya berharap 29 hari. Bukan nak nganyang sehari, bukan ya, tapi biar lemak. Hari ini lebaran kalau begitu ya. Mudah-mudahan hilal Syawal itulah kelihatan sehingga bisa lebaran sama-sama. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau disempurnakan 30 hari Ramadan berarti 21. Lah lain pula. Di sinilah ada khutbah Id, belah sini masih puasa terakhir ya. Nah, ada pula nanti itu. Jadi kemungkinan itu harus siap-siap kita terima. Lebih kurang begitu untuk jawabannya karena waktu juga. Mudah-mudahan bisa dipahami ya secara bentang sejarahnya tentang memulai awal bulan. Cukup? Ada lagi? Boleh, satu lagi, silakan Pak. Oh, nyambung. Berkaitan ada perbedaan awal Ramadan ini, bagaimana halnya dengan malam Lailatul Qadar? Kan dikatakan malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Ya. Jadi nanti malaikat turunnya Lailatul Qadar ini versi Muhammadiyah atau versi pemerintah? Syukran. Iya, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ada versi ini, ada versi itu. Jadi kawan-kawan yang puasa Rabu berangkat dia ke masjid, ditanya oleh kawannya, nak kemana?
mulai itikaf malam 21 kan. Bagi kawan yang Kamis itu lajulah. Kami baru malam 20. Nah, itulah ya kesannya tuh akhirnya sampai ke situ. Ya, itu kita terima bahwa ada yang sudah malam 21, ada yang baru malam 20 karena beda mulai. Itu kita terima. Nah, tapi tidak usah dibingungkan tentang Lailatul Qadarnya itu ya. Maka rumusan Lailatul Qadar kan juga tidak tentu begitu. Karena besarnya keutamaannya sehingga memang dirahasiakan betul-betul itu. Walaupun di-spill dikit-dikit oleh Nabi, di-spill tipis-tipis sejauh hari ini ya. Malam-malam ganjil, terutama di 10 malam yang terakhir ya, tapi tidak juga jadi patokan. Jadi kalau malam itu Allah tetapkan Lailatul Qadar, semua yang ibadah malam itu dapat rezeki Lailatul Qadar. Nak dia pas malam ganjil, uji yang Rebu tadi, atau masih malam genap, uji yang Kemis tadi, asak malam itu Lailatul Qadar, dapat rezeki Lailatul Qadar. Maka saya selalu pesan juga, kalau dalam tarhib itu biasa saya selipkan tentang Lailatul Qadar. Jadi tidak nunggu nak 10 hari baik materi Lailatul Qadar itu. Agar kemudian dapat rezeki yang besar ini, jagoilah semua ibadah di malam-malam Ramadan, mula malam pertama sampai malam terakhir ya, sehingga tidak kecul ya rezeki Lailatul Qadar itu. Saya khawatir tadi kalau meci ke malam-malam tertentu lewat ya, lewat. Nah, itu ya, jadi tidak usah kita bingungkan ya, apa malaikat melok versi malam ganjil yang ini, apa yang ini ya. Gerotnian kita malaikat melok versi kita manusia ya. Iya. Jadi bacalah Allah untuk menetapkan itu Lailatul Qadar. Kita yang paling penting adalah beribadah ya di malam-malam Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat rezeki semua ya. Amin, untuk beribadah di sepanjang malam Ramadan. Itu saja ya, saya rasa karena sudah lewat sekali dari waktu syuruk, kita cukupkan. Tidak apa-apa juga sebetulnya katik sarapan ya. Biasanya ada sarapan nunggu di situ ya. Ini tidak katik. Jadi kita cukupkan, kita akhiri dengan bersama-sama dengan membaca doa-doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Washfa' lana ya Allah bi syafaati habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. واشفع لنا يا الله بشفاعة القرآن الكريم واشفع لنا يا الله بشفاعة الصيام خاصة صيام شهر رمضان هذا وأدخلنا جنتك من باب الريان سبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.